اسد کھرل صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف اب بھاری بھرکم پریس کانفرنس ہو گئی ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا تو جوابی پریس ریلیز آ گئی تھی. اب آپ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس ہے، ڈسکا کا الیکشن ہے، فیصل واڈا کی جو سیٹ خالی ہوئی وہ ہے، اور اتنے معاملات الیکشن کمیشن کے سامنے، سینٹ کا الیکشن والا بھی ہے. تو یہ تو اتنے بڑے اہم آئینی ادارے کو عمران خان اپنے خلاف کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں اسامہ صاحب، اس وقت جو آپ نے انٹرو پڑھا ہے، جو آپ نے باتیں کی ہیں، میرا خیال آپ نے وہ کہتے ہیں نا کوزے کو میں آپ نے، کیونکہ دریا سے بلکہ آپ نے اس کو سمندر میں، دریا میں نہیں سمندر میں، آپ نے دو مختلف جو ایکسٹریم لیول دکھائے ہیں، اور اس کے اندر جو جوار بھاٹا کا آپ نے، ایک طرف اپوزیشن ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اب حکومت آخری ہچکیاں لے رہی ہے، حکومت آخری، مریم صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ بالکل وہ جا رہی ہے، حکومت گر رہی ہے، دسمبر سے وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، 31 دسمبر کو چلی جائے گی، جنوری کو چلی جائے گی، اور کئی دفعہ یہ فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ کہہ گئے کہ جنوری تو نہیں، وہ دسمبر میں چلے جائیں گے. پھر استعفوں کا انہوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ کی باتیں، پھر استعفے نہیں آئے، لانگ مارچ کی بھی آگے لانگ مارچ سے بھی یو ٹرن آ رہا ہے، میں آگے جا کے بتاؤں گا. لانگ مارچ سے بھی یو ٹرن ہو گیا ہے، ایڈوانس بتا رہا ہوں. ہاں جی. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو 3 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس، اس سے ایک بڑا المیہ کیا ہے اس ملک کے اندر، ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور میں حیران ہوں، اور آپ بھی اور ناظرین بھی حیران ہیں کہ ایک ادارہ ہے، ایک آفس ہے، اس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. جی، اس کا ایک آئینی ایک رول ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے. سپریم کورٹ کی اس کو بار بار وہ رول یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے، 218(3) سیکشن، کہ آپ نے الیکشن فری فیئر، اس میں اونیسٹلی، فیئرلی، اور آپ نے گارڈ کرنا ہے کرپشن کے خلاف، آپ نے جو میکنزم بنانا ہے کہ تاکہ کرپٹ پریکٹسز نہ ہو سکے. ٹھیک. اچھا، بار لوگوں نے کہا سونے کی، آپ نے جگانے کی کوشش کی، وہ سویا ہوا ہے. جس طرح نیب دفن جب ہو چکا تھا پاناما کیس میں، جب قمر زمان چودھری درباری چیئرمین تھا، اور چشم فلک کسی قوم نے انہی مافیاز کے بارے میں، جب سپریم کورٹ نے یہ ریمارک کیے تھے کہ آج ہم نے نیب اپنے سامنے دفن ہوتے دیکھا ہے، جب قمر زمان چودھری اس ادارے کے چیئرمین تھے. ادارہ وہی نیب ہے، آج بھی وہی ادارہ ہے. آج جسٹس جوید اقبال ہے، اس وقت قمر زمان چودھری تھے، اور سب کو پتا تھا. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آج ہم نے، جیسے عظمت سعید کے ریمارک تھے کہ اپنے سامنے نیب کو دفن ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے پہلے کیس کبھی ایسے ہوئے ہیں، یعنی کیسا انہوں نے کام ڈالا، بریک کام. سپریم کورٹ کا اوور سائٹنگ بھی پاناما، انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف سارے ملزموں کو ریفرنس فائل کر دیے. یہاں پہ تو انکوائری میں بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے، انویسٹیگیشن میں پکڑ لیا جاتا ہے، ECL میں نام فریز. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے کہا ہم ردی کی ٹوکری اور اس کو فارورڈ ایز ریسیوڈ آگے کر دیا، کچے کیس بنا دیے. اب تماشا کیا بن گیا کہ نواز شریف، مریم ساروں کے خلاف ریفرنس ہیں، لیکن عدالت کہتی جی ہم تو ان کو نہیں پکڑ سکتے. نیب کہتا جی وہ عدالت رحم و کرم پہ ہے. آپ ایک طرف 4-10 دن اپوزیشن کے لیے، آپ ہفتے پہلے 2-4 دن، ہفتے دو کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے، چند ہفتے پہلے یہی الیکشن کمیشن، یہی بلڈنگ، یہی چیف الیکشن کمیشن اور یہی ممبران اپوزیشن جناب گراؤ کیے بیٹھی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جناب یہ تو ہاتھ کٹ پتلی بنا ہوا ہے، یہ تو جناب نیازی جس طرح نیب کارڈ جوڑا ہے، نیازی الیکشن کمیشن کارڈ جوڑ بنا دیا. وہاں پہ اس کا باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا. ان کا محاصرہ کیا گیا کہ جناب یہ کریں وہ کریں. اس کے اوپر عدم اعتماد PDM نے کیا، نون لیگ نے کیا، تمام جماعت پیپلز پارٹی نے کیا، فضل الرحمان صاحب نے کیا، گراؤ کیا. اس کے بعد ڈسکا الیکشن آیا، اور دھند کے اندر بھی ان کو نظر آ رہا ہے سگنل بند ہے، ان کے چل رہے ہیں. اب ریٹرننگ افسروں کے بند ہے، وہ دھند کا، اس کو بھی کیا کریں. ادھر سگنل چل رہے ہیں 3 بجے تک، آگے کیا ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے اسامہ صاحب. یہ 3 جو وزراء بات کر رہے ہیں، یہ پوری قوم کی باتیں ہیں. یہ سپریم کورٹ یہی کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے، وزراء کہہ رہے ہیں. اور اس کے باوجود یہ ہوا، گنتی تبدیل ہوئی، ایک ہی وقت میں 7 ووٹ خانے میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک 1 گھنٹے بعد پورے ٹرانسپیرنٹ 98 ووٹ نکل آتے ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد کون سی PhD کر لی انہی ممبران نے، وہی ہاؤس، وہی ممبران، وہی سسٹم، وہی بیلٹ پیپر. آدھے گھنٹے کے اندر تو راکٹ سائنس پاکستان نے کوئی نئی ایجاد ہو گئی ہے کہ انہوں نے PhD کر لی. جناب 98 ووٹ ایک بھی مسترد نہیں ہوا. پہلے 7 مسترد ہو گئے، وہاں پہ 5 مسترد ہو گئے.
64 से 80 से किस तरह बन गए 64 और उधर से किस तरह 69 बन गए, फिर 65 और 5 और एक नून लीग जीत रही है, हार रही है, यही तो हुस्न है। अच्छा बाबर साहब ये बताएं मरीम साहब तमाशा हो क्या रहा है? ठीक है, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन था, वो चीफ सेनेट का इलेक्शन जो था, चेयरमैन सेनेट का, वो चेयरमैन सेनेट, वो तो सेनेट ने करवाया है, मुझे पता है, वो सेनेट ने करवाया था। लेकिन उसामा साहब इशू ये है कि आज हुकूमत इस्तीफा मांग रही है। मुझे याद है कि जब इजलास के अंदर राजा का नाम डिस्कस हो रहा था तो उस वक्त भी हमने इस प्रोग्राम में बैठकर ये कहा था कि उसकी नून लीग से क्या वाबस्तगी है जी। और ये सारी चीज़ें कि उसके जो सुसर हैं सईद मेहदी साहब, उनका नून लीग से क्या ताल्लुक है, वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो पंजाब गवर्नमेंट के मशीर थे, को भी छोड़ दें। कंडक्ट अगर बंदे का पर्सनल ठीक है उसके सर कैसे ठीक है? एक बंदे की वाबस्तगी ही ठीक नहीं है। आप एक नून लीग के वो बंदा जो नून लीग से गहरी तौर पे वाबस्ता है, जो उससे के साथ अटैच है, जिसकी उसके लिए सर्विसेज हैं, आप उस बंदे का दामाद पकड़ के लगा रहे हैं जो नून लीग का बेनिफिशियरी है। आज यही मसले हो रहे हैं। बनाया किसने उसको है? इमरान खान ने बनाया। तो इमरान खान नून लीग का बंदा है। इमरान खान साहब को यही तो उनकी पीटीआई मतलब वो इमरान खान, छोटा जुमला, इमरान खान मतलब आप समझते हैं, फिर इसका मतलब तो यही होगा कि पीएमएलएन मोल इन पीटीआई, यही बात हो सकती है ना उसका। सब मोल नहीं, बात ये है जो मेरा पॉइंट उसको बार मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आपकी चॉइस ठीक नहीं है। उसको किसने बताना है? एडवाइस गाइड किसने करना है? ठीक नहीं है। किसने गाइड? पंजाब में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो लगे हुए हैं जिनकी नून लीग से गहरी वाबस्तगी है। फेडरल गवर्नमेंट में अहम ओहदों पर वो बंदे लगे हुए हैं जिनकी नून लीग से गहरी वाबस्तगी है। आईनी अदारों में आपने वो बंदे लगाए हैं जिनकी नून लीग से वाबस्तगी है। जब वो बंदे लगाएंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। उनके पास चॉइस थी, बाबर यकूब फतेह मोहम्मद और राजा इजलास सिकंदर। आपने राजा इजलास सिकंदर को ओके कर दिया, हालांकि मैं उसको ये समझता था कि बाबर यकूब फतेह मोहम्मद उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, न्यूट्रल आदमी है, बेहतरीन आदमी है, न्यूट्रल तरीके से अदारा चलाएगा, लेकिन आपने इस बंदे को लगा दिया। अच्छा, इमरान खान को गाइड और एडवाइस कौन करता है? डॉक्टर साहब, इमरान खान तो हो गया ना। चले बाबर साहब, इससे आगे जो भी एडवाइस क्या हाल है, इमरान खान को देखना पड़ेगा उनके एडवाइजर कौन है। मतलब आपको जो एडवाइजर है वो गलत है, जाने ना जाने सारा जाने। इमरान खान को नहीं पता, एजेंसियां उनके नीचे हैं, इदारे हैं, उनके लालिस्ट है, पार्टी के जो लोग। अच्छा, अब आप उससे इस्तीफा मांग रहे हैं 3-6 महीने के बाद। मसला ये था कि उसको चॉइस पहले गलत, अब मसला ये कि ये एक आईनी इदारा है, अगर आपने उसको हटाना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाना पड़ेगा। मिसकंडक्ट का मामला है। पहले साहब एक और बात का केस देख लिया आपने। मेरा सवाल ये कि वो क्यों इस्तीफा देगा? वो बेवकूफ है। 12 लाख रुपया महीने की सैलरी ले रहा है डॉक्टर साहब, 12 लाख रुपया महीने की सैलरी ले रहा है इलेक्शन कमिश्नर। वो तो कोई मराद उसके अलावा है, वो रिटायर हो चुका है, 5 साल के लिए उसको आपने चेयरमैन लगाया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या साबित करेंगे? मुझे एक ना बताया ना डॉक्टर साहब, नहीं हो सकता। अच्छा, एक सेकंड, चेयरमैन पैमरा को हटाने के बात करते हैं, जब हमारे टीवी के पैनल ने इंटरव्यू जब किया तो इमरान खान साहब ने, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है तो हम उसको नहीं हटा सकते, उन्होंने मजदूरी का इजहार किया। यहाँ पे वो ख्वाहिश कर रहे हैं या उनसे रख रहे हैं उम्मीदें बाहर रख। अब 12 लाख, मुझे ये बताया, आप कहते हैं लंबा प्रोसीजर है, मुझे डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब अपने देना है डॉक्टर साहब साहब पूरे नाज़रीन से। ये आईनी और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी इसी केस के अंदर, इसी इशू के ऊपर, सेंट्रल इलेक्शन के ऊपर, जो अंडर क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस है टॉपिक, उसमें क्या कहा गया? इशू क्या था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हुकूमत ये कह रही थी, सदारती ऑर्डिनेंस मशरूत लाया, और साथ इसलिए खबर पर जाना है, सदारती जजमेंट नहीं, चलो एडवाइजरी, वो उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने उनको आप देख लें, ये हमारे नजदीक ये डॉक्टर साहब ओपिनियन के अंदर क्या है? ओपिनियन के अंदर एक बड़ा अहम सवाल था, जस्टिस जाहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या ये बाइंडिंग होगी? हुकूमत ने कहा जी हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी। सुन ले, बाइंडिंग हो गई, ओपिनियन बाइंडिंग जो भी समझ ले। 218(3) का जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिसकंडक्ट का मुर्तकब नहीं हो? सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।